دنیا کی تاریخ میں بہت سے عجائبات تعمیر ہوئے، لیکن ایک تعمیر ایسی ہے جو نہ صرف لمبائی میں بے مثال ہے بلکہ اس میں انسانی محنت، قربانی، جنگ، خوف، سیاست اور تہذیب سب سمائے ہوئے ہیں۔ یہ دیوار ہے دوان چین۔ اس کی کہانی 2000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ یہ کہانی چین کی سرحدوں کی نہیں بلکہ اس قوم کے خوف اور عزم کی بھی داستان ہے جس نے اپنے زندہ رہنے کے لیے پہاڑوں، ریگستانوں، وادیوں اور برفیلے علاقوں پر دیواریں چڑھائی۔ باب ایک، دیوار کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اورجنز 3000 سال پہلے شمالی چین بار بار حملوں کا شکار تھا۔ یہ حملے ایک انتہائی طاقتور، نہایت ماہر گھڑ سوار قوم کرتی تھی جسے تاریخ اور بعد میں مغول کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حملہ آور بجلی کی طرح حملہ کرتے، کھیت جلا دیتے، شہروں کو لوٹ لیتے اور پلک جھپکتے غائب ہو جاتے۔ یہ چین کی ریاستوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ چونکہ اس وقت چین متحد نہیں تھا، اس لیے ہر ریاست نے اپنی اپنی چھوٹی دیواریں بنانا شروع کر دیں۔ یہ تھیں وہ ابتدائی سرحدی دیواریں جنہوں نے بعد میں عظیم دیوار کی شکل لینی تھی۔ یہ رہی دوان چین، گریٹ وال آف چائنا کی مکمل تفصیل کے ساتھ کہانی، سیدھی آسان زبان میں ایک دلچسپ تاریخی انداز میں۔ دوان چین کی مکمل تفصیلی کہانی۔ ہزاروں سال پہلے جب چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا تو ایک بڑا خوف ہمیشہ ان ریاستوں کے سروں پر منڈلاتا رہتا تھا، شمال کی طرف سے حملہ آور خانہ بدوش قبائل۔ یہ قبائل تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر اچانک حملہ کرتے، لوٹ مار کرتے اور واپس چلے جاتے۔ ان میں سب سے خطرناک منگول، شیونگ نو اور ترک قبائل تھے۔ چینی بادشاہ سالوں تک ان حملوں سے پریشان رہے اور آخرکار ایک ایسا خیال سامنے آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ اگر ہم دشمن کا راستہ ہی روک دیں۔ یہ سوچ تھی دوان چین کی شروعات۔ دیوار کی بنیاد 7 صدی قبل مسیح، تقریباً 2700 سال پہلے چین میں کئی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ ہر ریاست نے اپنی حفاظت کے لیے چھوٹی چھوٹی مٹی کی دیواریں بنانی شروع کیں۔ یہ دیواریں الگ الگ تھیں مگر ان کا مقصد ایک تھا، دشمن کو دور رکھنا۔ لیکن ابھی تک یہ دیواریں واقعی دوان چین نہیں بنی تھیں۔ یہ صرف حفاظتی باڑیں تھیں۔ قیشی ہوانگ، وہ بادشاہ جس نے دیوار کو دیوار بنایا۔ جب 221 قبل مسیح میں چین کے پہلے متحد بادشاہ قیشی ہوانگ، چین شی ہوانگ نے 6 ریاستوں کو فتح کر کے چین کو ایک ملک بنایا تو اسے ایک بڑے چیلنج کا سامنا تھا۔ شمال سے خطرناک حملہ آور۔ بادشاہ نے حکم دیا، تمام چھوٹی دیواروں کو ملاؤ اور ایک عظیم لامحدود دیوار بناؤ۔ پھر کیا تھا؟ لاکھوں مزدور، قیدی، کسان، فوجی، سپاہی، سب کو لگا دیا گیا ایک ایسی دیوار بنانے کے کام میں جو پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں کو چیرتی ہوئی گزرے۔ دیوار کی تعمیر، دکھ، محنت اور قربانیوں کی داستان۔ دیوار بنانا آسان کام نہیں تھا۔ تیز دھوپ، سخت سردی، کھانے کی کمی، دشوار پہاڑیاں، ہزاروں مزدور جان سے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جنسی دفنانے کی جگہ نہ ملتی، اسے دیوار میں ہی دبا دیا جاتا۔ اسی لیے بعض چینی داستانوں میں اسے دوان آنسو، دا وال آف ٹیئرز بھی کہا جاتا ہے۔ دیوار کا مقصد کیا تھا؟ 1 دشمن کی فوج کو آگے بڑھنے سے روکنا۔ 2 چین کی سلطنت کو ایک لائن کے زال۔ باب 2، چین کا متحد ہونا اور عظیم منصوبے کی بنیاد۔ 221 سال 221 قبل مسیح میں ایک فیصلہ کن لمحہ آیا۔ چین کی تمام ریاستیں اکٹھی ہو کر ایک طاقتور سلطنت کی شکل اختیار کرتی ہے جس کا پہلا شہنشاہ تھا چین شی ہوانگ، چین کا پہلا متحد بادشاہ۔ یہ حکمران نہایت سخت مزاج، ذہین اور دور اندیش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ہم اپنے پورے شمالی حصے میں ایک مضبوط مسلسل حفاظتی دیوار بنا دیں تو ہمیشہ کے لیے دشمنوں کا راستہ روک دیا جائے گا۔ یہ سوچ اپنے وقت سے صدیوں آگے تھی۔ شہنشاہ نے حکم جاری کیا کہ پرانی تمام دیواروں کو آپس میں جوڑا جائے، نئی دیواریں بنائی جائیں اور ایک عظیم سرحدی دفاعی نظام کھڑا کیا جائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کی سب سے بڑی تعمیر کی بنیاد رکھی۔ باب 3، دیوار کہاں بنی؟
जियोग्राफिकल स्प्रेड। दीवार की तामीर चीन के पूरे शुमाली इलाके में होती है। ये दीवार पुरखतर पहाड़ों पर चढ़ती, गोबी रेगिस्तान से गुजरती, तूफानी वादियों को काटती और घने जंगलात के ऊपर उठती चली जाती है। आज इसकी मौजूदा शक्ल बीजिंग के शुमाल में सबसे खूबसूरत नजर आती है, जैसे बेदलिंग। लेकिन असल दीवार इससे कहीं ज्यादा वहशी और गैर हमवार इलाकों में बनी थी। बाब 4, ये कैसे बनी? तामीर का अजीम तरीन सफर। मजदूर कौन थे? दीवार की तामीर में शामिल लोग: गरीब किसान, जंगी कैदी, मुजरिम, सिपाही, गुलाम, माहिर कारीगर। अंदाजा है कि 20 लाख से जायद अफराद इस मंसूबे का हिस्सा थे। तारीख बताती है कि हजारों लोग तामीर के दौरान सख्त मौसम, भूख और थकावट से मर गए। चीनी सकाफत में कहावत मशहूर हुई, दीवार ईंटों से नहीं इंसानों की हड्डियों से बनी है। ये हकीकत मुकम्मल दुरुस्त नहीं, मगर तामीर की शिद्दत का अंदाजा जरूर देती है। मवाद कैसे इस्तेमाल हुआ? चूंकि दीवार मुख्तलिफ इलाकों में बुनती थी, इसलिए हर जगह मकामी मवाद इस्तेमाल किया गया। पहाड़ों में भारी पत्थर, बड़े चट्टानी ब्लॉक, मैदानों में मिट्टी के मजबूत ब्लॉक, लकड़ी के फ्रेम, मिंग दौर में पकी ईंटें, चूना, पत्थर के तराशे गए ब्लॉक। यही वजह है कि आज हम जो खूबसूरत दीवार देखते हैं वो दरअसल मिंग सल्तनत की तामीर है, जो 14 से 17 सदी के दौरान हुई। बाब 5, दीवार का मकसद क्या था? असल फौजी हिकमत अमली। अक्सर लोग समझते हैं कि ये दीवार दुश्मन को मुकम्मल रोकने के लिए थी। हकीकत इससे बड़ी है। दीवार का असल मकसद: 1. दुश्मन की रफ्तार कम करना, ताकि चीनी फौज को तैयार होने का वक्त मिल सके। 2. निगरानी के टावर। हर चंद मील के फासले पर बुर्ज बनाए गए, जहां से धुएं के सिग्नल, आग की रोशनी और झंडों के इशारे से दूर दूर तक खबर पहुंचती थी। 3. सरहद की हदबंदी। दीवार ने चीन की सरहदों को एक वाज़ेह शक्ल दी। ये सियासी तौर पर भी एक मजबूत पैगाम था कि ये हमारी जमीन है। 4. फौजी कले और चौकियां। दीवार के साथ साथ हजारों छोटे कले, असलहा घर और वाच टावर बनाए गए। बाब 4, ये कैसे बनी? तामीर का अजीम तरीन सफर। मजदूर कौन थे? दीवार की तामीर में शामिल लोग: गरीब किसान, जंगी कैदी, मुजरिम, सिपाही, गुलाम, माहिर कारीगर। अंदाजा है कि 20 लाख से जायद अफराद इस मंसूबे का हिस्सा थे। तारीख बताती है कि हजारों लोग तामीर के दौरान सख्त मौसम, भूख और थकावट से मर गए। चीनी सकाफत में कहावत मशहूर हुई, दीवार ईंटों से नहीं इंसानों की हड्डियों से बनी है। ये हकीकत मुकम्मल दुरुस्त नहीं, मगर तामीर की शिद्दत का अंदाजा जरूर देती है। मवाद कैसे इस्तेमाल हुआ? चूंकि दीवार मुख्तलिफ इलाकों में बुनती थी, इसलिए हर जगह मकामी मवाद इस्तेमाल किया गया। पहाड़ों में भारी पत्थर, बड़े चट्टानी ब्लॉक, मैदानों में मिट्टी के मजबूत ब्लॉक, लकड़ी के फ्रेम, मिंग दौर में पकी ईंटें, चूना, पत्थर के तराशे गए ब्लॉक। यही वजह है कि आज हम जो खूबसूरत दीवार देखते हैं वो दरअसल मिंग सल्तनत की तामीर है, जो 14 से 17 सदी के दौरान हुई। बाब 5, दीवार का मकसद क्या था? असल फौजी हिकमत अमली। अक्सर लोग समझते हैं कि ये दीवार दुश्मन को मुकम्मल रोकने के लिए थी। हकीकत इससे बड़ी है। दीवार का असल मकसद: 1. दुश्मन की रफ्तार कम करना, ताकि चीनी फौज को तैयार होने का वक्त मिल सके। 2. निगरानी के टावर। हर चंद मील के फासले पर बुर्ज बनाए गए, जहां से धुएं के सिग्नल, आग की रोशनी और झंडों के इशारे से दूर दूर तक खबर पहुंचती थी। 3. सरहद की हदबंदी। दीवार ने चीन की सरहदों को एक वाज़ेह शक्ल दी। ये सियासी तौर पर भी एक मजबूत पैगाम था कि ये हमारी जमीन है। 4.
फौजी कले और चौकियां। दीवार के साथ साथ हजारों छोटे कले, असलहा घर और वाच टावर बनाए गए। बाब 6। क्या दीवार हमला रोकने में कामयाब रही? दीवार ने हर हमला नहीं रोका। मगोलों ने कई बार इसे पार किया, खुसूसन चंगेज खान के ज़माने में। लेकिन दीवार ने चीन की हिफाजत में अहम किरदार अदा किया, दुश्मन को रोका, हमलों को कम किया और एक मजबूत दिफाई ढांचा मुहैया किया। बाब 7। दीवार की मुकम्मल लंबाई। दुनिया की सबसे तवील इंसानी तामीर। 2012 में चीनी सर्वे के मुताबिक दीवार की मजमूई लंबाई 21,196 किलोमीटर। ये इतनी लंबी है कि अगर सीधी करके रख दी जाए तो पूरे पाकिस्तान की लंबाई 4 बार, भारत की लंबाई 3 बार और यूरोप के कई मुल्क मिलकर भी इसके बराबर नहीं आते। बाब 8। दीवार खला से नजर आती है। हकीकत। अवाम में एक बहुत मशहूर दावा है कि दीवार खला से नजर आती है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक दीवार नंगी आंख से खला से नजर नहीं आती। ये सिर्फ एक तारीखी गलत फहमी है। बाब 9। किसने इसे आज की शक्ल दी? मिंग सल्तनत 1368-1644। अगरचे दीवार का बुनियादी ढांचा कदीम है, मगर मौजूदा दीवार का 70% हिस्सा मिंग दौर में बना। इस दौर में बेहतरीन ईंटें, मजबूत बुर्ज, चौड़े रास्ते और पहाड़ों पर कारीगरी की वजह से दीवार अपनी अजीम शक्ल इख्तियार करती है। बाब 10। दीवार का तारीखी असर। दीवार ने चीन में इत्तेहाद पैदा किया, तिजारत की हिफाजत की, सिल्क रोड को महफूज बनाया, फौजी निज़ाम को मजबूत किया और सबसे बढ़कर चीनी तहजीब को बचाया। ये दीवार सिर्फ ईंटों का मजमुआ नहीं बल्कि चीन के खौफ, हिम्मत, दिफा और तहजीब की अलामत है। आज दीवार चीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज दुनिया के 7 अजायबात में शामिल, सालाना करोड़ों सयाहों की तवज्जो का मरकज है।